వెల్కమ్ టు మోసో టీవీ. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఏపీ రాష్ట్రంలో 20 లక్షల ఉద్యోగాల లక్ష్యం, నారా లోకేష్ దిశానిర్దేశం. మంత్రి నారాయణ గాజువాకలో అభివృద్ధి పర్యటన, పార్క్ ప్రారంభం, చెత్త సమస్య పరిష్కారం. ప్రజలను 420 హామీలతో మోసం చేసిన తెలంగాణ కాంగ్రెస్, కేటీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు. భారతానికి కీలక దౌత్య విజయం, ఎల్పీజీ ట్యాంకర్ నందాదేవి వడినార్ పోర్టుకు చేరిక. రాష్ట్రంలో 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే మన ఏకైక లక్ష్యం కావాలని విద్యా ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ దిశానిర్దేశం చేశారు. మంగళగిరి సమీపం చినకాకానిలోని మయూరి టెక్ పార్క్ భవనం 5వ అంతస్తులో ఏర్పాటు చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఏపీఈపీడీబీ నూతన కార్యాలయాన్ని విద్యా ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఎస్ఎంఈ శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శి ఎన్ యువరాజ్, ఏపీఈడీబీ సీఈఓ సాయికాంత్ వర్మ, ఏపీ ఐఐసీ వైస్ చైర్మన్ ఎండిఎం అభిషిక్త్ కిషోర్, ఉన్నతాధికారులు ఎంటీ కృష్ణబాబు, సౌరభ్ గౌర్ పాల్గొన్నారు. The first thing I did was send it to the three amigos, Saikant ji, Yuvraj ji and Mishra gar. Said, they cannot go. They said, maybe our appetite is over. I said, appetite is never over, sir. We are still very hungry. Are there challenges? Of course there are challenges. Why won't there be challenges? If there are no challenges, then there is no need for all of us, na? Please understand that. If everything goes smooth, then why are you required? Why am I required? Why is Srinu required? Things will run automatically. There is a reason why we've been given this responsibility. There will be challenges and we have to overcome that challenge. You know, one thing we have to learn from our Chief Minister is, if you can carry 10 kgs, he'll give you 12. If you carry 12, he'll give you 16. If you carry 16, he'll give you 60. That is the mindset which we should work. While we celebrate our wins, definitely we should enjoy this journey. But the very next day, the question that we should ask ourselves is, what is next? What is the next investment? How can our neighboring states get XYZ investment? How can, Orissa be ahead of us? Or Tamil Nadu? Or any other state? It could be in IT. It could be in data centers. It could be in SMEs. It could be in manufacturing, pharma, electronics, anything it may be. Because we are hungry as a state. One thing I want all of you to realize is, we believe in the power of clusterization. I don't know how much it's been discussed here. I don't want companies going to random locations. I want all of them to come into clusters. So there was a glass company, which is the largest float glass manufacturer in India. They came and met me. I'm sorry, but 90 days we didn't move on it. The company went like a ping pong ball. Then Tyagi ji messaged saying, boss, aapne bola 100 days, 90 days ho gaya. I apologized on behalf of the government. Then I woke up a collector and said, boss, this is what you need to do. And last, I think 30 days, we've been moving at a speed that they are also shocked. So we can do it. And when I met them, I said, it's not just about you. Get me all the companies that manufacture the equipment to manufacture glass. Then what is the railway siding? What is the roads that are required? What is the entire ecosystem that is required? Let us build it out. So I am building a glass city. We have medical devices manufacturing city in Visakhapatnam, pharma cities. We had one steel city, 23rd of this month, second steel city. Am I happy? Yes. Am I content? No. We can build 5 steel cities, yaar. Why not? Why should other states get it? Economies of scale aa jayega na. When I'm laying a slurry pipeline, everyone can get the material. So think big. Think bold. Don't be complacent. Yes, we've had great wins. But please understand, the investments have also come at mega scale because of BPCL, because of ArcelorMittal, because of what Google has done. So marquee 10 companies have brought in terms of quantum of investment. These 10 companies brought in. And the rest, close to 750 of them are the rest. I think I'm tracking 760 companies. So everything has to be monitored. Every project has to be grounded. There is no debate, no discussion on it. You have to run. That is the single agenda with which we all have to work. If our Honorable Chief Minister at age 75 is able to run at the pace, and our Honorable Prime Minister, who's also 75-year-old young man,
can run it at this pace, then how fast should we run? I jokingly tell both the leaders, I think there are 3 25-year-olds in you. Because the energy that they have, the focus that they have, we have to do better. Irrespective to governments, EDB should become irreplaceable. When will that happen? When we deliver results. So please don't get into the business of MOUs. I am not interested. Some companies want it, absolutely no problem. Every project has to be properly vetted. If required, teams should go to the field, see their companies, get convinced. We should execute. But speed of doing business is our single USP. We should deliver on this promise. విశాఖ జిల్లా గాజువాకలో మంత్రి నారాయణ పర్యటించారు. టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావుతో కలిసి పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రామచంద్రనగర్ లో గాజువాక జోన్ గార్బేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్ ను పరిశీలించిన మంత్రి అనంతరం 76వ వార్డు హెచ్బి కాలనీలో అల్లూరి సీతారామరాజు పార్క్ ను ప్రారంభించి ఆయన విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పల్లా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ సుమారు 10 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో 5 ఎకరాల్లో పార్కును నిర్మించామని, ఇది పిల్లలు పెద్దలకు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందని తెలిపారు. మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ నగరంలో డంపింగ్ యార్డ్ అవసరం లేకుండా చెత్తను వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ కు తరలిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం అయితే మున్సిపల్ శాఖలో మొత్తం సిస్టమ్ స్పాయిల్ చేసింది. ఎలా స్పాయిల్ చేసిందంటే ఫస్ట్ ప్రజలు కట్టిన ట్యాక్స్లు ఏదైతే హౌస్ ట్యాక్స్ కావచ్చు, వాటర్ ట్యాక్స్ కావచ్చు, టౌన్ ప్లానింగ్ ట్యాక్స్ కావచ్చు, అనేక ట్యాక్స్లన్నీ డైవర్ట్ చేసేసి మున్సిపాలిటీలు అంటే అవి లోకల్ బాడీస్ స్వతంత్రంగా వాటికి అవి రూల్ చేసుకోవాలా. అంటే వాళ్ళ అవసరాలకు దానికి ట్యాక్స్ వేసుకోవటం, ఆ వచ్చిన ట్యాక్స్ని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలనేది కౌన్సిల్లో పెట్టి కౌన్సిల్లో డిస్కస్ చేసి ఏ వార్డుకి వేయాలా, ఏ రోడ్డుకి వేయాలా, ఎక్కడ వాటరు, ఎక్కడ రోడ్డు వేయాలా, ఎక్కడ సివరేజ్ చేయాలా, ఎక్కడ స్టామ్ వాటర్, ఎక్కడ పార్కు, ఎక్కడ బరీల్ గ్రౌండ్ అనేది వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవాలా. అదంతా వదిలేసి ఆ డబ్బులన్నీ డైవర్ట్ చేసేసి మున్సిపాలిటీ నిర్వీర్యం చేసింది. ఈరోజు కూడా గత ప్రభుత్వం డైవర్ట్ చేసిన 1700 కోట్లు ఇంకా రావాలి. గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మాట చెప్పంగానే లాస్ట్ ఏప్రిల్ 1 ఇమ్మీడియట్గా మున్సిపల్ శాఖకి వాళ్ళ ఫైనాన్స్ గ్రీన్ ఛానల్ చేయండి అని ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వటం. లాస్ట్ ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈరోజు ఎవరు కట్టిన ట్యాక్స్లు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి, వాళ్ళే బిల్స్ రైజ్ చేసుకోవచ్చు. నిజంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున, ప్రత్యేకంగా మున్సిపాలిటీలో ఉన్న ప్రజల తరఫున గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, ఒక మున్సిపాలిటీ అంటే ఫస్ట్ అడిగేది తాగటానికి స్వచ్ఛమైన నీరు. 14,000 కోట్లతో టెండర్లు ఇచ్చాం. 14,000 కోట్లతో ప్రతి ఇంటికి సర్ఫేస్ వాటర్, ట్రీటెడ్ వాటర్ చేయాలని, అవి కూడా గ్రౌండ్ అయినాయి. అవి కూడా వర్క్స్ అంటే వాళ్ళు ఇంజనీర్లు యాక్చువల్గా డిజైన్లు అవన్నీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ నెలాఖరులో లేదా ఫస్ట్ వీక్లో గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీద శంకుస్థాపన చేసి రాబోయే 2 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఇంటికి సర్ఫేస్ వాటర్, ట్రీటెడ్ వాటర్ ఇస్తాం. అదేవిధంగా చాలా ప్లేసుల్లో అపార్ట్మెంట్లు కట్టేస్తున్నారు, 4 అంతస్తులు, 5 అంతస్తులు, 6 అంతస్తులు. కానీ పక్కన కచ్చా డ్రైన్స్ ఉన్నాయి. కచ్చా డ్రైన్స్ ఉండకూడదని అన్నింటినీ డ్రైన్స్ కట్టాలనే ఉద్దేశంతో మరొక 5,000 కోట్లతో ఒక యాన్యుటీలో మరొక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొస్తున్నాం. అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మరొక 4,000 కోట్లు 26-27లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీకి ఇస్తామన్నారు. దాని ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి తాగటానికి చక్కటి నీరు, డ్రైన్స్, రోడ్లు, లైట్స్ ఫస్ట్ వీటికి ప్రయారిటీ ఇచ్చి తర్వాత పార్కులు, కమ్యూనిటీ హాల్స్, డంప్ యార్డ్స్ ఒక మిషన్ మోడ్లో ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క విశాఖపట్నం ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ సిటీ. ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ సిటీ. దీన్ని బాగా చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి 15 రోజులకు రోజు మాకు దిశానిర్దేశిస్తున్నారు. వారి డైరెక్షన్ ప్రకారం లోకల్ శాసనసభ్యులు, అదేవిధంగా కార్పొరేట్ కావచ్చు, మేయర్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ సలహాలు తీసుకుని తిరుమల ఆలయ పవిత్రత అంశం ఇప్పుడు రాజకీయ రంగు దాల్చింది. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుల చర్యల వల్ల ఆలయ పవిత్రతకు భంగం కలిగిందని నాయకుడు రవినాయుడు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తిరుపతిలో కరుణాకర్ రెడ్డి వివాదాస్పద ప్రణాళికను అమలు చేస్తున్నారని, దానివల్ల ఆలయ నిర్వహణకు మరియు ప్రజల భద్రతకు ప్రమాదం కలగచ్చని రవినాయుడు ఆరోపించారు. అలాగే టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు మరియు వారి కుటుంబంపై దాడి యత్నం జరిగిందని ఆరోపిస్తూ ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇటువంటి ఘటనలు తిరుమల ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలను పెంచుతున్నాయని తెలిపారు. ఈ చర్యలు తీవ్రవాద ధోరణిని పోలి ఉన్నాయని రవినాయుడు హెచ్చరిస్తూ భక్తుల భద్రతను మరియు ఆలయ పవిత్రతను కాపాడేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను కోరారు. అయితే వైసీపీ నేతల తీరు చూస్తుంటే ఆ పవిత్రతను దెబ్బతీయాలనే ప్రయత్నం రోజు చేస్తున్నారు. బాధేస్తోంది.
తిరుమలను రాజకీయ వేదికగా మార్చాలనుకుంటున్నారు. రాజకీయ పబ్బం గడుపుకునేదానికి తాడేపారి కానుకల నుంచి గోల్డ్ వరకు అన్నీ దోచుకున్నారు, కోట్లు సంపాదించారు. ఈరోజు మీరు ఓడిపోయిన తర్వాత 365 రోజులు స్వామివారిని అడ్డం పెట్టుకొని ఉన్మాదుల్లాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. రోజు ప్రెస్ మీటు, రోజు ఒక కార్యక్రమం, అలజడి సృష్టిస్తున్నారు, శాంతి భద్రతలను లేకుండా చేస్తున్నారు. తిరుమల ఎంత పవిత్రమో తిరుపతి కూడా అంతే పవిత్రం. మేము కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు కూడా అక్కడున్న భక్తులకు కానీ వాళ్ళే ఏదైతే కల్తీ చేసేసి అబాండాలు వేసేస్తారు, సెటిల్మెంట్లు వాళ్ళే చేస్తారు. అక్కడెక్కడో ఎప్పుడో శనేశ్వర స్వామి విగ్రహం ఎప్పుడో పాతకాలంలో అది విగ్రహం చెక్కేటప్పుడే ఉన్నదాన్ని తీసుకుని వచ్చి అలజడి సృష్టించారు. కానీ లేకపోయింటే బిఆర్ నాయుడు గారిని వాళ్ళు హత్య చేసినా ఆశ్చర్యపోయే పరిస్థితి లేదు. ఏం చేయడానికైనా వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. తిరుపతిలో అలజడి సృష్టించాలి, తిరుమలలో అలజడి సృష్టించాలి, పవిత్రతను దెబ్బతీయాలి. ఇది బిఆర్ నాయుడు గారు కుటుంబ సభ్యులు ఆడున్నారు. ఆ మహాతల్లి కూడా ఆ కారులోనే ఉంది, వాళ్ళ సతీమణి. ఏంటిది? ఒక కుటుంబంతో ఉన్న టీటీడీ చైర్మన్ని మీరు ఈ విధంగా చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం? కరుణాకర్ రెడ్డి గారు, మేము అడుగుతున్నాం. తణుకు నియోజకవర్గంలో కూటమి ప్రభుత్వం రైతుల సంక్షేమానికి ప్రత్యేక దృష్టి ఇచ్చి పంచసూత్రాలను ప్రవేశపెట్టిందని ఎమ్మెల్యే ఆర్మిల్లి రాధాకృష్ణ తెలిపారు. మంగళవారం ఇరగవరం మండలం కావలిపురం గ్రామంలో రైతన్న మీకోసం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 300 మంది రైతుల ఖాతాల్లో అన్నదాత సుఖీభవ పథకం ద్వారా 77 లక్షలు జమ చేయడం జరిగింది. తణుకు నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికే 16,500 మంది రైతుల ఖాతాల్లో 10 కోట్లు జమ చేసినట్లు కూడా తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలులో పారదర్శకత కల్పిస్తూ రైతులు తమకు నచ్చిన చోట ధాన్యం అమ్మే అవకాశం అందిస్తుందని ఎమ్మెల్యే వివరించారు. ఎక్కడ जोहार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जोहार जोहार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जोहार जोहार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जोहार. ఈరోజు రైతన్న మీకోసం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇరగవరం మండలం కావలపురం గ్రామంలో ఈరోజు ఎవరైతే అన్నదాత సుఖీభవ పిఎం కిసాన్ లబ్ధిదారులు ఉన్నారో ఆ కుటుంబాలందరినీ కూడా కలిసి కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో అమలు చేస్తున్నటువంటి రైతు సంక్షేమ కార్యక్రమాల పట్ల కానీ అదేవిధంగా విధి విధానాల పట్ల కానీ ఈరోజు ప్రభుత్వం రైతులకు సంబంధించి 5 పంచసూత్రాలు తీసుకుని 5 విభాగాల్లో రైతులకు అవగాహన కల్పించే విధంగా లాభసాటి వ్యవసాయాన్ని సాధించే దిశగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. కావలపురం గ్రామంలో దాదాపు 300 పైచీలకు రైతులకు సంబంధించి అన్నదాత సుఖీభావ పథకం ద్వారా 77 లక్షల రూపాయలు వారి ఖాతాల్లో జమ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి రైతుకి కూడా అర్హులైనటువంటి వారందరికీ కూడా 3 విడతలుగా ఈరోజు అన్నదాత సుఖీభావ 20,000 రూపాయలు కూడా అందించడం జరిగింది. ఈరోజు రైతులందరూ కూడా తమ హర్షాన్ని ఈరోజు వ్యక్తం చేస్తూ గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఐటీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అమలు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాల పట్ల రైతు సంక్షేమానికి ఈ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి ఈరోజు ప్రాధాన్యతను కానీ వారందరూ కూడా హర్షాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మన నియోజకవర్గంలో రైతులకు సంబంధించి అన్నదాత సుఖీభావ పథకం ద్వారా 16,500 మంది పైగా ఈరోజు 10 కోట్ల రూపాయలు వారి ఖాతాల్లోకి జమ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎక్కడా కూడా యూరియా కానీ విత్తనాలు కానీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా
సకాలంలో అన్నీ కూడా అందించి పంట చేతికొచ్చే విధంగా కూడా కృషి చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ధాన్యం కొనుగోలుకి సంబంధించి ధాన్యం రైతు ఎక్కడ కావాలితే అక్కడ అమ్ముకునే విధంగా రైతులకి ధాన్యం అమ్మినటువంటి 24 గంటల నుంచి 48 గంటల్లో వారి ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు మెకనైజేషన్ ద్వారా డ్రోన్లని 11 డ్రోన్లని మన యువతకి అందించి ఈరోజు ఒక్కొక్కటి కూడా 80% సబ్సిడీతో వారందరినీ కూడా ఈరోజు వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పెరిగే విధంగా కూడా కృషి చేస్తుంది. ఈరోజు ఆ విధంగా ప్రభుత్వం కూడా సూత్రాలు తీసుకుని ఈ పంచసూత్రాల్లోనూ కూడా నీటి భద్రత ప్రతి ఎకరాకి కూడా సాగునీరు అందించే విధంగా ఏ విధంగా కాలువలు కానీ డ్రైనేజీలు కానీ డీసిల్టింగ్లు చేయడం కానీ వాటి నిర్వహణ కానీ అన్నీ సక్రమంగా చేసే విధంగా నీటి భద్రతని ఒక అంశంగా తీసుకోవడం జరిగింది. రెండో అంశం రైతులకు సంబంధించి అగ్రిటెక్ ఏదైతే టెక్నాలజీని వినియోగించి రైతుల లాభసాటి వ్యవసాయం, అదేవిధంగా ఎరువులు ఏ మోతాదులో పంటకి ఎక్కడ కొట్టాలనే విధంగా ఈరోజు సాధారణంగా మనం ఎరువులు కానీ మందులు పెస్టిసైడ్స్ కానీ అన్నీ కూడా సాధారణంగా మొత్తం పొలం అంతా ఇస్తూ ఉంటాం. ఆ విధంగా కాకుండా ఎక్కడ పంటకి ఈరోజు దోమలు పట్టినయో ఏదైనా చెడ పట్టిందో దాని మీద మాత్రమే చల్లే విధంగా ఈరోజు అనేక నూతన టెక్నాలజీని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అలాగే రాష్ట్రంలోనూ కూడా మొట్టమొదటిగా దేశంలో ఈరోజు ప్రపంచ ఎన్నికల చరిత్రలో ఇలాంటి మోసపూరిత మేనిఫెస్టో ఎప్పుడూ చూడలేదని మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో 420 హామీలు, 6 గ్యారంటీలు, వివిధ డిక్లరేషన్లు ప్రకటించి ప్రజలను మోసం చేసిందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఈ హామీలను అమలు చేయకుండా ప్రజలను తప్పుదో పట్టించారని ఆయన మండిపడ్డారు. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలకు ప్రస్తుతం అమలవుతున్న చర్యలకు మధ్య భారీ వ్యత్యాసం ఉందని అన్నారు. ప్రజల విశ్వాసాన్ని ద్రోహం చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తించడంలో విఫలమైందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని, లేకపోతే ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెబుతారని హెచ్చరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ మధ్యన ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఒకటి చాటు చెప్పారు అధ్యక్ష, నేను కర్ణుడు లాంటి వాడిని అని చెప్పాడు అధ్యక్ష. కరెక్ట్ అధ్యక్ష, ముఖ్యమంత్రి గారు నిజంగానే కర్ణుడు లాంటి వాడు. ఎన్నికలకు ముందేమో దాన వీర శూర కర్ణ ఎవరు ఏదడిగినా ఓకే, ఇది అంతే ఇదంతే, మీకు ఇంతిస్తా అంతిస్తా. ఇప్పుడు ఎన్నికలు అయిపోయినాక మాత్రం ఓట్లు పడ్డాక అధ్యక్ష కుంభకర్ణ పత్తాలేడు అధ్యక్ష. ఎన్నికలకు ముందు దానకర్ణ, ఇప్పుడు మాత్రం కుంభకర్ణ అయిపోయింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష అందరికీ అన్ని చెప్పారు అధ్యక్ష. నిజంగా చెప్తా ఉన్న అధ్యక్ష, భారతదేశ ఎన్నికల చరిత్రలో కాదు అధ్యక్ష, ప్రపంచ ఎలక్షన్ హిస్టరీలోనే ఇంత పెద్ద మోసం అధ్యక్ష. 420 హామీలు ఇచ్చి మోసం చేసిన మేనిఫెస్టో ఎక్కడా లేదు అనేది వాస్తవం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఒక మేనిఫెస్టో కాదు అధ్యక్ష, డిక్లరేషన్లు, వరంగల్ డిక్లరేషన్లు, కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లు, చేవెళ్ల డిక్లరేషన్లు, ఢిల్లీ నుంచి విమానాలు వేసుకొని వచ్చి ప్రమాణాలు చేసిపోయింది అధ్యక్ష. గల్లీ గల్లీలో గ్యారంటీ కార్డులు పంచిన ఢిల్లీ బ్యాచ్ పత్తలేదు అధ్యక్ష. అధిష్టాన అగ్రనేతల దర్శన భాగ్యం కోసం ఇవాళ పదే ఢిల్లీ యాత్రలు జరుగుతా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. సమావేశాలు, సమీక్షలు, ఆఖరి కేబినెట్ మీటింగ్లు కూడా ఢిల్లీలో జరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష. నిన్ననేమో హామీల వరద, ఇప్పుడు మేము గట్టిగా మాట్లాడితే మా మీద బూతుల బురద. నిన్న డిక్లరేషన్ల మోత, ఇప్పుడు ఎగవేతల జాత. గ్యారంటీలు తాటాకంత, అమలు చేసింది చింతాకంత. ఇస్తామన్నది ఏనుగు, ఇచ్చింది ఎలుక. పని చారానా ప్రచారం బారానా అధ్యక్ష. ఇది వీళ్ళ పనితీరు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష వాస్తవం ఏంటంటే ఇక్కడనేమో జనం అచ్చ తెలుగులో తమ ఆవేదన వెళ్ళబోసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. వీళ్ళేమో మలయాళంలో, మరాఠీలో, బీహార్లో, హిందీ భాషల్లో గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. తెలంగాణ జనం సొమ్ముతో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల ప్రచారాలు చేస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఢిల్లీలో, బీహార్లో, మహారాష్ట్రలో, ఇప్పుడు కేరళలో ఎక్కడ ఎలక్షన్ వస్తే అక్కడ ఫుల్ పేజ్ కలర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తా ఉంది అధ్యక్ష. ప్రజాధనం కాంగ్రెస్ క్యాంపెయిన్ కి సమర్పణం అన్నట్టు అయిపోయింది అధ్యక్ష. జరగనివి జరిగినట్టు, చేయనివి చేసినట్టు, లేనివి ఉన్నట్టు అంతా కనికట్టు యాడ్ చేసి గ్రాఫిక్స్ మాయాజాలంతోని బహుభాషల్లో బయట రాష్ట్రాల వాళ్ళని కూడా బురిడి కొట్టించే ప్రయత్నం ఈ సర్కార్ చేస్తా ఉంది అధ్యక్ష. ఈ సర్కార్ గొప్పతనం ఏంటంటే అధ్యక్ష, బీసీ సర్కారు మాయాజాలాన్ని కూడా ఈ సర్కారు మరిపించింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఇంకా విచిత్రం అధ్యక్ష, అసలే అటర్ఫ్లాప్ సినిమా, దానికట సంబురాలు అధ్యక్ష. 2వ ఈద్ సంబురం, 3వ ఈడ్తో సంబురం. అటర్ఫ్లాప్ సినిమాకి 100వ దినోత్సవం చేస్తారా అధ్యక్ష ఎవరన్నా? తెలంగాణ అసెంబ్లీలో సీతక్క కేటీఆర్ కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. 1 కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులు చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని, 2 సంవత్సరాల్లో మహిళా సంఘాలకు 57,000 కోట్ల రుణాలు, 1390 కోట్ల వడ్డీ చెల్లించామని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూ గత ప్రభుత్వం 3,000 కోట్ల వడ్డీ భారాన్ని మహిళలపై మోపిందని ఆరోపించారు. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు, రుణమాఫీ వంటి హామీలు నెరవేర్చలేదని అన్నారు.
సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరలో మహిళా సంఘాలకు 6 కోట్లతో షాపులు ఏర్పాటు చేసి 3.5 కోట్ల లాభం అందించామని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో 5 లక్షలకు మించి రుణాలపై కూడా వడ్డీ చెల్లింపులు అంశాన్ని పరిశీలించాలని ముఖ్యమంత్రికి విజ్ఞప్తి చేసినట్లు సీతక్క వెల్లడించారు. అధ్యక్ష, కేటీఆర్ గారు 10 ఇయర్స్ మినిస్టర్గా చేసిండు, కానీ ఆ మాటలు ప్రతిసారి సత్యదూరమైనటువంటి మాటలు పెట్టి అబద్ధాలను ఊరంతా ప్రచారం చేసుకోవాలనేదే వాళ్ళ కాన్సెప్ట్. ఇవాళ మేము మహిళలకు ఒక లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నాం. 1 కోటి మంది మహిళల్ని కోటీశ్వరులను చేయాలనుకున్నాం. అరే ఇప్పటి వరకు టౌన్లో రూరల్లో 57,000 కోట్ల రూపాయలు వాళ్లకు బ్యాంకుల ద్వారా స్త్రీనిధి ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది. మీ లెక్క మేము రెండోసారి అధికారానికి వచ్చినాక 1 రూపాయి కూడా మీరు మహిళలై వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వలేదు. పైగా 3,000 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ మీద భారం పెట్టిపోయినరు. మేము ఈ 6 నెలలకు ఒకసారి 3 నెలలకు ఒకసారి వాళ్ళ ఇచ్చిన ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 1121 కోటి రూపాయలు 1121 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ వడ్డీ డబ్బులను అంటే వాళ్ళ వడ్డీని పే చేయడం జరిగింది. మేము ఎగ్గొట్టలే అధ్యక్ష, చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకు ఇంత లేడీస్ అంటే మీకు అంత వ్యతిరేకం? అరే ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నాము, ఆ లక్ష్యాన్ని ఆ సంకల్పాన్ని రీచ్ కావాలనుకుంటున్నాము. మేము ఇవాళ మీరు మూతేసినటువంటి శిల్పారామం దగ్గర 106 షాప్స్ మహిళలకు వివిధ గ్రామాల నుంచి ఉత్పత్తి చేసినటువంటి వాళ్లకు మార్కెట్ సౌకర్యం కల్పించినాం. మీరు ఫ్రీ బస్సు పెడితే కూడా దాని మీద అనేక రకాల సెటైర్లు, తప్పుడు ప్రచారాలు, తప్పుడు వీడియోలను చిత్రీకరించడం, ఇవన్నీ కూడా అది మీ వంతు. ఇది తప్పు, ఇది సరైంది కాదు. తరతరాల అణిచివేత నుంచి ఆత్మగౌరవంతో, అస్తిత్వంతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకొస్తున్నటువంటి ఆడవాళ్ళ వెంట సపోర్టుగా ఉండండి, సహకరించండి. అది నిర్ణయాధికారంలో కావచ్చు, కుటుంబ అధికారంలో కావచ్చు, రాజకీయ అధికారంలో కావచ్చు. నేను చెప్తాను అధ్యక్ష, ఒక ఉదాహరణ. మొన్న మా దగ్గర మేడారం అయింది. మేము వాళ్ళకు 6 కోట్ల రూపాయలతోటి 565 మందికి షాప్స్ పెట్టించినాం. మొత్తం వాళ్ళు విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్, జస్ట్ 10 డేస్ నుంచి 15 డేస్లో 3,33 లక్షల రూపాయలు అదనంగా వాళ్ళు సంపాదించుకోవడం జరిగింది. టోటల్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఎంత అంటే మేము 6 కోట్లు పెడితే 9,33 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వచ్చింది అధ్యక్ష. ఒక అక్క రోడ్డు మీద మేడారం పోయే వాళ్ళకు ఒక 50,000 ఇస్తామే టీ కొట్టు పెట్టుకుంది. ఆమె రోజుకు 5,000 సంపాదిస్తుంది. ఇదే ఇప్ప పువ్వు, మవ్వ లడ్డు వాళ్ళకు ఒక 50,000 నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసి 2 లక్షలు ఇస్తే వాళ్ళు ఆ 3 monthsలో టోటల్గా మొత్తం ఈ రోజులో 14 లక్షల రూపాయలు సంపాదించారు. ఫ్యూ డేస్లో 1 వీక్ 15 డేస్లో 5 లక్షల రూపాయలు సంపాదించారు అధ్యక్ష. ఇదొక మారుమూల అటవీ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి జరుగుతున్నటువంటి వ్యవస్థ. దాన్ని బట్టి మేము వాళ్ళందరికీ ఒక నమ్మకం ఇస్తున్నాం, మీరు ఇట్లా చేసుకోండి ఈ రకంగా. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో ఏసీబీ అధికారుల మెరుపు దాడులు. తాడేపల్లిగూడెం మున్సిపల్ సర్వేయర్ రౌతు రామకృష్ణ ఇంటిపై ఏసీబీ అధికారుల తనిఖీలు. ఒక స్థలంకి సంబంధించి సర్వే రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి యజమాని వద్ద 50,000 డిమాండ్ చేసిన సర్వేయర్ రామకృష్ణకి నగదు ఇస్తుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్న ఏసీబీ అధికారులు. సర్వేయర్ రామకృష్ణ సర్వే సిబ్బందిని, కుటుంబ సభ్యులను విచారిస్తున్న ఏసీబీ అధికారులు. మున్సిపల్ సర్వేయర్ తో పాటు ఇన్ఛార్జ్ డివిజనల్ సర్వేయర్ గా పనిచేస్తున్న రామకృష్ణ గతం నుంచే సర్వే రామకృష్ణపై పలు అవినీతి ఆరోపణలు. ఏసీబీ అధికారుల దాడులతో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడిన తాడేపల్లిగూడెం మున్సిపల్ కార్యాలయం. ఏసీబీ దాడులపై పూర్తి సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత్ కు కీలక దౌత్య విజయంగా మరో ముఖ్య పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఎల్పీజీ ట్యాంకర్ నందాదేవి మార్చి 17న గుజరాత్ లోని వాడినార్ పోర్టుకు చేరుకుంది. మధ్య ప్రాచ్యంలో ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో హోర్ముజ్ జలసంధిలో చమురు సరఫరా అంతరాయం ఏర్పడిన సమయంలో ఈ పరిణామం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. సుమారు 46,500 మెట్రిక్ టన్నుల ఎల్పీజీతో ఈ నౌక చేరుకుని షిప్ టు షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ కోసం అంకరేజ్ వద్ద సిద్ధంగా ఉంది. దీన్ దయాల్ పోర్ట్ అథారిటీ చైర్మన్ సుశీల్ కుమార్ సింగ్ నౌకపైకి వెళ్లి కెప్టెన్ సిబ్బందితో మాట్లాడి సౌకర్యాలను పరిశీలించారు.
మధ్యప్రాచ్యంలో జరుగుతున్న పరిణామాల కారణంగా దేశంలో ఎల్పీజీ కొరత నెలకొన్న సమయంలో ఈ నౌక రాక దేశానికి పెద్ద ఊరటనిచ్చే పరిణామంగా భావిస్తున్నారు. ఇరాన్ అధికారుల ప్రకారం హార్మోస్ జలసంధి మార్గంగా ఎల్పీజీతో 2 భారత నౌకలు ప్రయాణిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామం దేశంలో ఇంధన సరఫరా పరిస్థితిని మెరుగుపరచడంలో కీలకంగా మారనుంది. తాడిపత్రి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ పదవీకాలం ముగింపు సమావేశం. జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ పదవీకాలం ముగింపు సందర్భంగా నిర్వహించిన సమావేశంలో తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో చాలా మున్సిపాలిటీలతో పోలిస్తే తాడిపత్రి మున్సిపాలిటీ ప్రత్యేక స్థాయిలో ఉందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఏ మున్సిపాలిటీకి లేని విధంగా తాడిపత్రి మున్సిపాలిటీకి సుమారు 2063 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. తాడిపత్రి ప్రజలే తనకు దేవుళ్లని, వారి ఆశీస్సులు మరియు ఆదరణ వల్లే తాను ఈ స్థాయిలో ఉన్నానని జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్నారు. తాడిపత్రి మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముఖ్యంగా మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు మరియు మున్సిపల్ అధికారులు కలిసికట్టుగా పనిచేసినందువల్లే తాడిపత్రి మున్సిపాలిటీ ఈ స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పారు. మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు, మున్సిపల్ అధికారుల సమిష్టి కృషి వల్లే పట్టణంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా అమలయ్యాయని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం కౌన్సిలర్లు మరియు మున్సిపల్ అధికారులను జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి సన్మానించారు. దీంట్లో మీ ఆస్తులు ఎట్లుంటాయి? మరి రికార్డ్స్ జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. ఇంట్లో పెట్టుకుంటారా మీరు ఆఫీసర్లు? ఏమి పని లేదు. ఎలా అయిపోయినారంటే ఎంతసేపు ఉన్నా నీ భార్య, నీ పిల్లలు అప్పు ఉండాలా? నేను ఎవరు బతికిస్తానరా చెప్పులే. ఎంప్లాయ్, ఒక ఎంప్లాయ్ నువ్వు మన సంస్థలో ఉన్నప్పుడు అది నీ ఇల్లు కాదా? నీ ఇల్లా కాదా? నిన్ను డబ్బులు ఇచ్చాను ఎవరు ఇస్తున్నారా నీకు? గవర్నమెంట్. ఎందుకు? తగినట్టు ప్రజలకు
అది కాక నీకు ఉద్యోగం చిక్కింది, నీకు ఉద్యోగం నాకు చిక్కలే ఉద్యోగం. నేను పోయినా ఉద్యోగానికి, నా పరిస్థితి వెళ్ళలేక. బట్ ఓ ఇంజనీర్ ఛాలెంజ్ చేస్తాను నీకు. ఎన్ని సర్వీస్ చేరి నువ్వు తల్లి 12 years నువ్వురా 37. మళ్ళీ పొగడకపోతే ఏం చేయడు, మళ్ళీ అది ఒకటి సచ్చింది. అండ్ బుర్ర ఉంటే ఎప్పుడు దాటిపోయినాడు. రియల్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఏమి చెప్తున్నా అర్థం చేసుకున్నాడు. నేను ప్రతిదీ ప్రతిరోజు చేస్తా. రియలే శివరామ్ అంటే సరిపోడు అప్పుడప్పుడు నాకు. నేను అన్ని బయటికి చెప్తా, కానీ నేను చెప్పిపోయినాక మళ్ళీ సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి చేయొచ్చులే సార్ అంటాడు. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.